السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل ٹھیک۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سامعین محترم، الحمدللہ نماز تراویح تو لے کے ہن تک تسی جید علماء کرام دے خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ یقیناً بہت بڑی سعادت دی بات ہے کہ تسی حضرات لیلۃ القدر دی تلاش اندر مسجد دے اندر تشریف فرماؤ۔ وہ قدر والی رات کہ جس دی عبادت 1000 مہینے تو بہتر ہے، جس دے اندر کیتی گئی تلاوت 1000 مہینے دی تلاوت تو بہتر ہے، جس رات دا صدقہ 1000 مہینیاں دے صدقے تو بہتر ہے، جس رات دا ذکر 1000 مہینے دے ذکر تو بہتر ہے۔ اللہ پاک اس رات دا اجر اور ثواب سانو سب نو عطا فرما دے۔ پہلی مرتبہ اس مرکز دے اندر حاضری دا موقع ملیا اور دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت قاری صاحب لقمان حفظہ اللہ تعالی بڑی مسحور کن آواز دے نال تراویح اندر قرآن سنایا، تسا حضرات نے سنیا
اللہ پاک انہاں دا سنانا تواڈا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ میرے بھائیو اور اللہ پاک دے کولوں میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس مرکز نو تا قیامت آباد شاد فرمائے، اور ساڈے پیارے دوست فضیلت الشیخ عبد الرحمن جوہر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے رفقاء اللہ پاک سب دیاں منتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بڑی توجہ دے نال پوری یکسوئی دے نال بیٹھنا ہے، چند منٹ انشاءاللہ تعالی میں گفتگو کرنا چاہنا، اجر و ثواب دی نیت دے نال بیٹھو، اور یقیناً اے جڑا ٹائم ہے قبولیت دا ٹائم ہے، آخر تے انشاءاللہ تعالی دعا بھی ہوئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا تے اس ٹائم تشریف لے آندے نے، نزول فرماندے نے، اور اللہ تعالی فرماندے نے حل من مستغفرن، ہے کوئی بخشش دا طلبگار میرے کو لو بخشش طلب کریں میں اس نو معاف کر دیاں، ہے کوئی حل من مسترزقن، رزق دا طلبگار رزق میرے کو لو طلب کرے میں رزق عطا کر دیاں، ہے کوئی دکھی بیمار میرے کو لو صحت دا طلبگار او میرے کو لو صحت طلب کرے میں اس نو صحت عطا کر دیاں۔ میرے بھائیو آج اللہ نے سانو وہ کڑیاں عطا کیتیاں نے، انہاں کڑیاں تو فائدہ اٹھانا ہے، ٹائم نہیں ضائع کرنا اپنا، اللہ پاک دا شکر ادا کرو۔ وہ بھی لوگ نے جڑے اس ٹائم جناب بازاراں چ پھر رہے نے، اور کوئی اڈیاں تے بیٹھا ہویا ہے، کوئی ہوٹلاں تے بیٹھا ہویا ہے، اللہ دا شکر کرو کہ اللہ نے تانوں اپنے گھر مسجد وچ بٹھایا۔ یہ اس مالک دا فضل ہے، یہ اس اللہ دا کرم ہے۔ اللہ اکبر، انہاں لوگاں دی اپنی دنیا ہے، اللہ دا تواڈے اوتے فضل ہویا، اللہ نے تانوں اپنے گھر بلایا ہے۔ اور قرآن پاک نے کہا ہے اے جڑے روزے رکھ دے ہو نا، یہ اللہ دا فضل ہے، یہ اللہ دی توفیق ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، فرمایا لوگو اے 29 روزے 30 روزے اے گنتی پوری کر لو، روزے رکھو، جدو روزے رکھ لو نا تے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، پھر اپنے اللہ دی کبریائی بڑائی بیان کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ اے روزے توں ساڑے کوڑو رکھوائے، اللہ تو سانو توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اللہ دا احسان ہویا تو آڑے دے کہ تسی مسجد اندر آئے، اللہ تو انہوں لے کے آیا۔ اللہ پاک سب دی آمد نو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن پاک دی آیت مبارکہ دا کچھ حصہ میں پڑھیا، اس دا معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ، قیامت والا دن ہوئے گا اور میرا رسول کہے گا، رسول کون؟ جناب محمد، سارے کبو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال الرسول، میرا رسول کہے گا یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری اس قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ انہاں لوگاں نے قرآن پاک نو چھوڑ دیتا سی۔ کئیاں لوگاں دی قیامت والے دن آپ نے شفاعت کرنی ہے، اللہ سب نو نصیب فرمائے، اور کئیاں دی آپ نے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر شکایت کرنی ہے۔ شکایت کنہ لوگاں دی ہوئے گی؟ فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال دا پیغمبر کہے گا اے میرے رب، انہاں لوگاں نے قرآن نو چھوڑ دیتا سی، اللہ تیری کتاب نو چھوڑ دیتا سی، انہاں لوگاں دی آپ نے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر شکایت کرنی ہے۔ اور کیڑے لوگ نے کہ جنہاں نے قرآن پاک نو چھوڑیا، قرآن تو رخ موڑیا؟ حافظ ابن قیم رحمت اللہ کے علیہ انہوں نے فرمایا اس آیت مبارکہ دی تفسیر کر دیا ہویا، کیڑے بد نصیب لوگ نے، حضرات غور کرنا، کیڑے بد نصیب نے کہ جنہاں نے قرآن نو چھوڑ دیتا ہے، اور جنہاں دی شکایت آمینہ دلال علیہ السلام نے قیامت والے دن اپنے رب دی بارگاہ وچ کرنی ہے۔ حافظ ابن قیم فرماندے نے جیڑا بندہ قرآن نہیں پڑھی، قرآن دی تلاوت نہیں کردا، قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے تے قرآن سندا نہیں، قرآن تے غور و فکر نہیں کردا، قرآن تے عمل نہیں کردا، اور اپنیاں بیماریاں روحانی جسمانی بیماریاں دا علاج اللہ دے قرآن دے نال نہیں کردا، جس بندے دے اندر اے چیزاں پائیاں گئیاں
یعنی نہ قرآن پڑھے نہ قرآن سنے نہ قرآن تے غور و فکر کرے نہ جناب قرآن تے عمل کرے نہ اپنیاں روحانی بیماریاں دا علاج قرآن پاک دے نال کرے، فرمایا جس بندے اندر یہ چیزاں پائیاں گئیاں گویا کہ اس بندے نے اللہ دی کتاب نو چھوڑ دیتا ہے، یہ ایسا بد نصیب ہے، یہ دی شکایت آمینہ دلال علیہ السلام قیامت والے دن اپنے رب دی بارگاہ وچ کرنی۔ ہن اساں غور کرنا ہے کہ ساڈے اندر تے چیزاں نہیں پائیاں جاندیاں۔ اے میں فکر دینا چاہنا کہ لوگو قرآن دے قریب آؤ، اپنا تعلق قرآن دے نال جوڑو۔ میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ قرآن پاک حبل اللہ ممدود، اللہ دی لٹکائی ہوئی رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بعیدیکم، اس رسی دا ایک سرا اللہ دے ہاتھ اندر ہے اور دوسرا سرا اللہ نے اپنے بندیاں دی طرف لٹکایا ہے، فتمسکوا بہ، فرمایا اس دے نال چمٹ جاؤ، جیڑا اس رسی نال چمٹ جائے گا اس دے نال اپنا تعلق مضبوط کر لے گا، فرمایا او دا تعلق مالک کائنات نہ جڑ جائے گا، اور جدا تعلق اللہ دی ذات نہ جڑ گیا وہ کدی بھی گمراہ نہیں ہو سکے گا۔ ضرورت اس بات دی ہے قرآن پاک نہ اپنا تعلق مضبوط کیتا جائے، قرآن پاک دے نال تعلق استوار کیتا جائے۔ اور قرآن پاک کیسی کتاب ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات غور کرنا ذرا، حافظ صاحب نے قرآن سنایا، اللہ پاک نے ایک کتاب نو اہل علم دے سینے دے اندر محفوظ کر چھڑیا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، فرمایا اے او کتاب ہے جڑی اوراق دی محتاج نہیں، بلکہ اللہ نے اس کتاب نو اہل علم دے سینے دے اندر محفوظ کر چھڑیا۔ پوری دنیا دا چکر لگاؤ، کوئی تورات دا حافظ نہیں ملے گا، کوئی زبور دا حافظ نہیں ملے گا، کوئی انجیل دا حافظ نہیں ملے گا، لیکن قرآن پاک دے حفاظ بے شمار۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ تاریخ بغداد اندر لکھے ہے کہ میرے ایک استاد سن، انہوں نے 5 سال دی عمر اندر اللہ دی کتاب نو یاد کر لیا، 5 سال دی عمر اندر، اور کئیاں 7 سال دی عمر اندر حفظ کیتا۔ اور پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ تعالی انہاں دے دادا مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ انہاں نے 1 مہینے اندر اللہ دے قرآن نو حفظ کر لیا۔ ایک قرآن دا اعزاز ہے، ایک قرآن ایک کتاب ہے، اللہ اکبر۔ پہلیاں کتاباں کسے دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ کریم نے نہیں لئی، پہلیاں کتاباں دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ نے علماء نو دیتی، لیکن علماء نے اس دے اندر رد و بدل کر چھڑیا۔ قرآن دی واری آئی، اللہ کریم نے فرمایا نازل کرنے والے بھی اسی آپ ہاں تے حفاظتہ کرنے والے بھی اسی آپ۔ اللہ اکبر۔ اور ایک کیسی کتاب ہے حضرات سننا ذرا، مالک کائنات نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ پاک نے فرمایا اے لوگوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تواڈی طرف تواڈے رب والوں نصیحت والا پیغام آ چکے آئے، نصیحت والی کتاب آ چکی ہے۔ موعظۃ من ربکم، نصیحت والا پیغام آ چکے آئے، وشفاء لما فی الصدور، اور تواڈے سینیاں دیاں بیماریاں دا علاج، تواڈے دلاں دیاں بیماریاں دا علاج اللہ پاک نے نازل فرما چڑھیا۔ حضرات گرامی، بیماریاں 2 طرح دیاں ہویا کر دیاں نے، کوئی جسمانی بیماریاں نے، کوئی روحانی بیماریاں نے۔ کفر روحانی بیماری ہے، نفاق روحانی بیماری ہے، حسد دا شکار ہو جانا یہ روحانی بیماری ہے نا، گندے خیالات دا شکار ہو جانا، وساوس دا شکار ہو جانا یہ روحانی بیماری ہے نا۔ مالک کائنات نے فرمایا قرآن کفر دا علاج بن کے آیا، قرآن نفاق دا علاج بن کے آیا، قرآن حسد دا علاج بن کے آیا، قرآن گندے خیالات دا علاج بن کے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ روایت صحیح البخاری اندر ہے، میرے اور تواڈے آقا جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है ना इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे और तुहाडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो गज़वाए बदर फरमाया ना 70 काफर मारे गए, 17 नू कैदी बना लिया गया और इन्हां कैदियां नू मस्जिद नबी दे सेन अंदर ठहराया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। रस्सियां दे नाल जकड़ दिता गया है, मस्जिद नबी दे सेन अंदर ठहराया गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन्हां कैदियां दे अंदर सैयदना जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद ने। अपना वाकया बयान करदे ने, कहते ने मैं भी उन्होंने लोगों अंदर मौजूद हाँ, रस्सियां दे नाल सानू जकड़िया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहते ने एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने सूरह तूर दी तिलावत फरमाई है ना, मगरब दी नमाज अंदर आपने सूरह तूर पढ़ी है। कहते ने मैं नबी पाक दी जुबान मुबारक दे विचों जो अल्लाह पाक दे कुरान दियां तिलावतां सुनियां ना, नबी पाक कुरान पढ़ते जा रहे ने, मैं कुरान पाक दियां तिलावतां सुनदा जा रहा वा। फरमांदे ने इंज लगदा सी जिवें मेरा कलेजा फट जाएगा, मेरा सीना फट जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो नबी अलैहिस्सलाम दी जुबाने पाक दे विचों अल्लाह पाक दा कुरान सुनिया, अल्लाह पाक ने ईमान दी दौलत अता फरमा दी है। फरमाया अल्लाह ने कुफर तो निजात अता फरमाई और ईमान दी दौलत अता फरमा दी। ये कुरान पाक कुफर दा इलाज बन के आया और अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मेरे और तुहाडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी नखला दे अंदर ना मक्का पाक दे अंदर सहाबा नू फजर दी नमाज पढ़ा रहे ने। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर दी नमाज पढ़ा रहे ने ते जिन्ना दे एक टोले दा गुजर होया ना, जो कुरान पाक दी आवाज़ जिन्ना दे उस टोले दे कन्नां दे विच पैंदी है ते कहण लगे चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। कुरान सुनिया ना जदों ते अपनी कौम वल गए ने ते कौम नू जाके की कहंदे ने, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इलर रुशदी फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। कहने लगे और साड़ी कौम दे लोगो इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, आज असी बड़ा अजीब कलाम सुन के आए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इलर रुशदी, जड़ा हदायत दी रहनुमाई करदा है, यहदी इलर रुशदी फ़आमन्ना बिही, असी सुन के ईमान भी ले आए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वलन नुश्रिका रब्बिना अहदा, और असाए फैसला कर लिया है आज तो बाद अपने अल्लाह ना शिरक नहीं करना। एक दफा कुरान सुनिया है इनकिलाब बपाओ गया है। अल्लाह पाक ने दिल दी दुनिया बदल दी है। अल्लाह पाक ने कुफर तो निजात अता कर छड़ी है। अल्लाह पाक ने तौहीद दी दौलत अता कर छड़ी है। एक कुरान दिलों दियां बीमारियां दा इलाज, रूहानी बीमारियां दा इलाज बन के आया। बड़े बड़े वाकयात मौजूद ने कि जेड़े कुरान सुन के ईमान लेके आए, लेकिन मैं अपनी बात नू आगे दी तरफ ले जाना चाहना। अल्लाहु अकबर कबीरा। और दूसरा कुरान पाक दा मुकाम सुनना। माल के कायनात ने फरमाया या अय्युहन नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह पाक ने फरमाया ए लोगो कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, यकीनन तुहाडी तरफ ना तुहाडे रब वालों दलील आ चुकी है, बुरहान आ चुकी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और अल्लाह ने एक नूरे मुबीन तुम्हारी तरफ नाज़िल फरमाया है। अल्लाहु अकबर। ओ लोगो अगर चाहते हो अपनी जिंदगी के अंधेरे दूर करना, अगर जनाब घरेलू अंधेरे इज़्दिवाजी जिंदगी के अंधेरे दूर करना चाहते हो, मामलात के अंधेरे दूर करना चाहते हो, अपनी जिंदगी नू रोशन करना चाहते हो, आओ कुरान पाक दे नाल अपना तल्लक मजबूत कीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और अल्लाह पाक दा शुक्र है अल्लाह ने सानू एक किताब कुरान पाक अता फरमाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। उलमा माशाअल्लाह तशरीफ ले आ रहे ने। अल्लाह पाक इन्हां दी आमद कबूल फरमाए। तुसां मेरे वाल वेखना है। अल्लाहु अकबर। चंद मिनटां दे अंदर मैं इंशाअल्लाह अपनी बात नू खत्म करना है, लेकिन एक पैगाम दे के जाना चाहना तुहानू कि लोगो आओ
कुरान दे नाल जुड़ जाओ, अपने घर वालियां नू जोड़ो, अपनी औलादां नू कुरान वाला बना लो। और कुरान पाक दे ना साडे उत्ते 5 हक ने। किन्ने हक ने बोलो सारे? बाहर साथी जिहड़े बैठे ने अंदर तशरीफ ले आओ, काफ़ी जगह खाली पई है। क्यों दूर होके बैठे हो? जिन्ना करीब आओगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उन्ना ही अजर भी ज्यादा अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। हो सकता है ए रमजान दी आखिरी रात होवे ते पता नहीं अगला साल अल्लाह अकबर किन्नू दोबारा ये बहारा नसीब होनियां ने। ओ मेरे भाईओ अज अल्लाह ने मौका अता फरमाया है, अज अपने रब नू मना लो। और मैनू अल्लाह दे एक नेक बंदे दी गल याद आ गई। अल्लाह दा एक नेक बंदा ना बाजार अंदर खड़ा वाज कर रहा है, तबलीग कर रहा है, लोगों नू अल्लाह दा दीन सुना रहा है, समझा रहा है कि लोगों आ जाओ अपने रब नाल सुलह कर लो। एक बंदा कोलों गुजरिया, कहने लगा की कर रहे हैं? कहने लगा मैं ना अल्लाह दे बंदियां दी अल्लाह नाल सुलह करवा रहा, मालिक अपने बंदियां नाल नाराज है ते मैं सुलह करवा रहा। उन्हें कहा सुलह होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, मालिक अपने बंदियां नाल नाराज है, सुलह होनी चाहिए। कुछ वक्त गुजरिया ना, ऐ अल्लाह दा नेक बंदा जिहड़ा बाजार विच तकरीर कर रहा सी, एक कब्रस्तान विच खड़ा ना दुआ कर रहा है, वही बंदा कोलों गुजरिया, कहने लगा की कर रहे हैं? कहंदा मैं ना अल्लाह दे नेक बंदियां दी अल्लाह नाल सुलह करवा रहा, मालिक अपने बंदियां नाल नाराज है। वो बंदा कहने लगा ओ यार तू बाजार विच मैनू मिलिया सै, उत्थे भी यही गल कर रहा सै कि मैं अल्लाह दे बंदियां दी अल्लाह नाल सुलह करा रहा, अज भी यही गल कर रहे हैं ते कोई गल बनती नहीं, कोई सुलह हुंदी नजर नहीं आउंदी। ओ मेरे भाईओ सियालवी कलोनी वाले हो, यह जिहड़ा नुकता है ना अज दे प्रोग्राम दे अंदर, अगर यही बात तुहाडे दिल ते असर कर जाए, अल्लाह दी कसम साडी आखिरत बेहतर हो जाए, साडी जिंदगी बदल जाए। उस अल्लाह दे नेक बंदे ने पता की किया? कहने लगा पहले मैं सुलह करवांदा सा ना, वो मालिक मनदा सी, ये बंदे नहीं सी मनदे, हुण ये मनदे ने पर वो नहीं मनदे, हुण ये मनदे ने पर वो मनदा। वो आंदा वक्त गुजर गया। ओए अज अल्लाह ने सानू वक्त अता फरमाया है, ए घड़ियां मुबारक अता कीतियां ने, इन्हां तो फायदा उठा लो। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। कुरान पाक दे साडे उत्ते किन्ने हक ने? कितने हक ने? सारे बोलो। 5 हक ने। इतना लंबा मैं सफर करके आया, मेरे आने का भी कोई मकसद हो पूरा होना चाहिए। अल्लाह अकबर। पहला सब तो हक है कुरान पाक दा कि कुरान पाक के ऊपर ईमान रखिया जाए कि अल्लाह की किताब है, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, कलामुल्लाह है, ये अल्लाह की सिफत है। जिस तरह अल्लाह की ज़ात हमेशा रहेगी, इसी तरह अल्लाह की ये सिफत भी हमेशा रहेगी। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, आप दे दौर अंदर ना फितना उठिया, मोतज़िला ने एक गुमराह फिरका उठिया, उन्होंने ये जनाब फितना उठाया, कहने लगे ये कुरान ना ये अल्लाह दी मखलूक है, नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि जिवें मखलूक खत्म हो जाएगी इसे तरह कुरान भी नऊज़ बिल्लाह खत्म हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह उठे, आपने नारा लगाया अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूकिन। ओ लोगो कुरान अल्लाह दी कलाम है, ये मखलूक नहीं है। जिस तरह अल्लाह दी ज़ात हमेशा रहेगी, इसी तरह अल्लाह दी ये सिफते कलाम भी हमेशा रहेगी। इमाम साहब नू पकड़िया गया, 27 महीने जेल दी कोठरी अंदर रखिया गया और रोजाना कोड़े मारे गए, इतने कोड़े मारे गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सी, इमाम बुखारी शागिर्द ने इमाम अहमद दे, फरमाया लोगो इतने कोड़े जितने इमाम अहमद नू बरसाए गए, अगर किसी कवि हाथी नू मारे जांदे हाथी भी मर जांदा, इतने कोड़े इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह नू बरसाए गए। और आप दे बेटे दा बयान है अब्दुल्ला बिन अहमद दा, शेख जुबैर अली सही रहिमहुल्लाह ने उन्हां दी सीरत एक रिसाला लिखिया, सही रवायात जमा कीतियां, उसके अंदर रवायत भी नकल फरमाई। उन्हां दे बेटे दा बयान है कि जदों मेरे अब्बू जी रिहा होए ना 27 महीनों तो बाद जेल चो बाहर निकले ते चेहरे ते भी निशान कोड़ियां दे, कमर ते भी निशान, पीठ ते भी निशान, पूरे जिस्म ते निशान। एक बंदे नू मैं बुला के ले आया जिहड़ा कोड़ियां दा इलाज करदा सी, जख्मां दा। उन्हें जख्म देखे, उन्हें जनाब सलाई पकड़ी, जख्मां दे अंदर दाखिल कीती, वो सलाई सारी गुजर गई लेकिन जख्मां दे मुंह तक ना पहुंची। वो तबीब कहने लगा इमाम साहब गोश्त कटना पड़ेगा, फरमाया काट दो।
انہاں دا بیٹا بیان کردا عبداللہ کہ او طبیب چمٹے دے نال گوشت پکڑدا سی اور کینچی دے نال کٹدا سی، اور میرے ابو جی سوائے الحمدللہ تو کچھ بھی نہیں سی کہندے، سوائے الحمدللہ تو اور کچھ نہیں سی کہندے، اور اے ہی کہندے سن اے اللہ احمد دیاں نیکیاں تے گناہاں نو برابر کر دے، اللہ میں پھر بھی تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس عقیدے دی خاطر امام صاحب نے اللہ اکبر قربانی پیش کی تھی ہے، امام صاحب نے مارا کھا دیا۔ اس عقیدے نو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، القرآن کلام اللہ، کہ لوگوں قرآن اللہ دی کلام ہے، اللہ دی صفت ہے، قرآن دی قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ دی صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک قرآن پاک دا پہلا حق ہے قرآن پاک دے اوپر ایمان رکھنا، اور دوسرا حق پتہ کی ہے؟ قرآن پاک دی تلاوت کرنا، قرآن پاک نو پڑھنا۔ میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ آپ نے فرمایا لوگوں قرآن پاک پڑھیا کرو، قرآن دی تلاوت کریا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، ایک قرآن اپنے پڑھن والے واسطے سفارشی بن کے آئے گا۔ حضرات گرامی قرآن پڑھو گے اللہ دنیا اندر بھی رحمتاں عطا فرمائے گا، برکتاں عطا فرمائے گا، شیطانی عملیاں تو اللہ پاک محفوظ فرما لیندا ہے۔ جڑا بندہ قرآن دی تلاوتاں کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک جنات دے عملیاں تو محفوظ فرما لیندا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے زمین و آسمان نو پیدا کر 2000 سال پہلے اللہ پاک نے کتاب لکھی ہے، وہ کتاب اس وقت اللہ پاک دے کول عرش تے موجود ہے۔ اس کتاب دے وچوں اللہ پاک نے 2 آیات اس قرآن پاک اندر اتاریاں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کیڑیاں 2 آیات؟ فرمایا انہاں 2 آیات دے نال اللہ پاک نے سورہ بقرہ نو مکمل فرمایا ہے، یعنی سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر دے اندر 3 دن تک سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات پڑھیاں جان ینفر منہ الشیطان، آپ فرماندے نے شیطان اس گھر دے وچوں اپنا ڈیرا ختم کر دیندا ہے۔ اج لوگ پریشان نے، عاملہ کول جاندے نے جی ساڑھے گھر دے وچ خون دے چٹے پے گئے، اللہ اکبر، اور جناب بچے ڈر جاندے نے، بجلی بند ہو جاندی ہے خود بخود، کپڑے جناب پھٹ جاندے نے۔ او میرے بھائیو کسے کول جان دی لوڑ نہیں، اے نبی پاک دے دسے ہوئے وظائف، آپ دے دسے ہوئے اعمال، انہاں نو اختیار کی دیئے۔ اگر شیطانی اثرات تو بچنا چاہندے ہو، حملیاں تو بچنا چاہندے ہو، قرآن نہ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ نے نا ایک کتاب لکھی ہے، سنیا جے ذرا، کان کھولیا جے، دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات۔ اس کتاب اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھے ہے برطانیہ دا، ایک لڑکی دا بیان ہے، برطانیہ دے ایک عورت دا بیان ہے۔ وہ بیان کر دیئے کہ میں نا رات نو ایک محفل دے اندر شرکت واسطے گئی، کافی رات گزر گئی، ہن میں گھر واپس آنا سی، اکیلی سا میں تے واپسی دا رستہ بڑا خطرناک، کہندی ہے میں فیصلہ کیتا کہ میں ٹرین تے بیٹھ کے گھر چلی جانی ہاں۔ جدوں میں اسٹیشن تے پہنچی ہاں نا، ایک نوجوان کھڑا ہے جے دی شکل تو مینوں بڑا ڈر لگ رہا ہے، اے مینوں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کہندی ہے کہ مینوں قرآن پاک دیاں کوئی سورتاں یاد سن، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی وغیرہ، میں انہاں سورتاں نو پڑھنا شروع کر دیتا۔ میں اس دے سامنے تو گزری ہاں اور میں ٹرین اندر بیٹھی گھر پہنچ گئی ہاں۔ صبح جدوں میں اٹھی ہاں نا، میں ٹی وی چلایا، ٹی وی تے خبر چل رہی سی کہ رات اسٹیشن دے اوپر ایک عورت نہ سیاتی کیتی گئی اور پھر اس نو قتل کر دیتا گیا، اور اے بھی نال بیان کیتا گیا کہ ملزم اس وقت حوالات دی اندر بند ہے۔ کہندی ہے مینوں بڑا تجسس پیدا ہویا کہ میں بھی اتھوں گزر کے آئی ہاں، مینوں تے کچھ نہیں کیا، تے میں کیا بھی جا کے بیکھاں تے صحیح وہی بندہ تے نہیں، وہی نوجوان تے نہیں جدے سامنے تو میں گزر کے آئی ہاں۔ کہندی ہے میں تھانے پہنچی ہاں، میں ویکھ کے حیران ہو گئی، وہی نوجوان جیل اندر ہے جدے سامنے تو میں گزر کے آئی ہاں۔ میں حیران ہو کے اس نے پوچھیا وہ اللہ دے بندے میں بھی تے تیرے سامنے تو گزر کے آئی ہاں، تو مینوں کچھ نہیں کیا؟ کہنے لگا جدو تو میرے کولوں گزری ہے نا
तू अकेली नहीं सी, तेरे अगे भी मुहाफिज सन, तेरे पिछे भी मुहाफिज, तेरे अगे भी बॉडीगार्ड, तेरे पिछे भी बॉडीगार्ड। हजरात औरत अकेली सी, इन्हें अल्लाह दा कुरान पढ़िया, अल्लाह ने दी हिफाजत वास्ते आसमाना तो पहरेदार नाजिल कर छड्डे। अल्लाह अकबर, कुरान दी दौलत तुहाडे कोल है, तुरे फिरदे हो लोगां दे कोल। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लोगों कुरान पढ़िया करो। आपने फरमाया सूरह बकरा पढ़िया करो, सूरह बकरा दा पढ़ना बरकत, एदों छोड़ देना फरमाया हसरत। नबी पाक ने फरमाया वला यस्ततीउल बतला, नबी पाक ने फरमाया ये ऐसी सूरत है जादूगर मिलके दा मुकाबला नहीं कर सकते, जादूगर दी तोड़ नहीं कर सकते। आयतुल कुर्सी पढ़िया कर। और मैं पढ़िया एक डाकू गुजरिया, बहुत तगड़ा डाकू, नामी ग्रामी डाकू, अल्लाह अकबर, अमूद नामी एक डाकू गुजरे है। वो अपनी गैंग लैके ना, अपना जनाब लश्कर लैके, अपनी जमात लैके एक घर की छत उत्ते कई दिन बैठा रहा। रोज रात नू आके जनाब डाका डालन वास्ते जनाब रोज आके बैठ जाता। कई दिनों तो बाद ना जो कामयाब ना होया ते घर के मालिक नू कहन लगा आ तो की मुहलकतल कुरान फी बैती का कुल्ला लैला, हर रात ही अपने घर में कुरान की महफिल करते हो। उन्हें कहा असी तो एक दिन भी नहीं की, असी तो सुते होने। उन्हें कहा तुहाडे घर सारी रात कुरान पढ़िया जाता है। उन्हें कहा असी एक दिन भी नहीं पढ़िया। अलबत्ता ये जरूर है जो रात को सोने ना आयतुल कुर्सी पढ़ के सोने, सूरह बकरा दी आखिरी दुआ याद पढ़ के सोने, फलक ते नास पढ़ के सोने। उन्हें कहा फिर यही बात है तुहाडे घर दे अंदर सारी रात ही अल्लाह दा जिक्र हुंदा रहिंदा है। अल्लाह अकबर कबीर। एक कुरान दिया बरकत। आओ लोगों कुरान पाक दे नाल अपना तल्लक मजबूत कर लो। अगर चाहते हो शैतान दे अमलियां तो बचना, शैतानी असरात तो बचना, फिर कुरान पाक पढ़िया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना मुआज बिन जबर रज़ी अल्लाह तआला नो आप दा वाकया सजाब अल मुजमल कबीर तबरानी अंदर आउंदा है। सैयदना मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला नो बयान कर देने कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके दियां खजूरां ते मेरी ड्यूटी लगा दी है। ते मैं वेखिया खजूरां आए रोज कम हो रही ने, जिवें सैयदना अबू हुरैरा नाल वाकया पेश आया ना, सैयदना मुआज बिन जबल नाल भी पेश आया। कहंदे ने मैं नबी पाक नूं दसिया अल्लाह दे रसूल खजूरां कम हुंदियां जा रही ने। आपने फरमाया शैतान उठा के लै जांदा है। कहंदे ने मैं लगोटा कस लिया, मैं कि अज मैं पकड़ांगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहंदे ने जदों रात छा गई मैं लगोटा कस के बैठा होया वहां, अचानक अंधेरा छा गया। अल्लाह अकबर। शैतान आया, उन्हें एक सूरत बदली, फिर दूसरी सूरत बदली, फिर तीसरी सूरत बदली। दरवाजे दे सुराख विचों दाखिल होया, मैनू महसूस हो गया ते खजूरां उठान लग पिया। कहंदे ने मैं पकड़ लिया, मैं क्या अल्लाह दे दुश्मना खजूरां उठा के लै जाना है। अज मैं तेनू नहीं लैके जान देंगा, मैं तेनू नबी पाक दी खिदमत च लैके जावांगा। कहन लगा ऐ मुआज बिन जबल अल्लाह दा वास्ता है मैनू छड़ दे, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा ने, बड़ा कसीरुल अयाल आ, बड़ा गरीब आदमी आ। अल्लाह अकबर कबीरा। असी मदीने दे रहने वाले सा, जदों दे अल्लाह दे पैगंबर इत्थे आ गए ने सानू इत्थों निकाल दिता गया है, सानू इत्थे रहने दी इजाजत नहीं। कहंदे ने मैनू तरस आ गया, मैं इनू छोड़ दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना मुआज बिन जबर रज़ी अल्लाह तआला नु बयान कर देने कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने इस सारा वाकया वही दे जरिए अपने पैगंबर नू दस दिता है। जो फजर दी नमाज पढ़ने वास्ते मैं गया वहां, एक बंदा मैनू बुला रहा है, अल्लाह दे पैगंबर तो नू बुला रहे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। कहंदे ने मैं नबी पाक दी खिदमत च हाज़िर होया वा। आपने फरमाया ऐ मुआज बिन जबल तेरे रात कैदी दा की बनया? कहने लगे सोनिया मैनू तरस आ गया, मैं रिहा कर दिता है। आपने फरमाया वो दोबारा आएगा। कहंदे ने मैं दोबारा फिर लगोटा कस के बह गया, फिर दोबारा आ गया। अल्लाह अकबर। मैं क्या वो झूठिया, तू वादा करके गया से कि मैं नहीं आवांगा, तू फिर दोबारा आ गया। अल्लाह अकबर। कहने लगा मुआज बिन जबल
اگر تسی میرے شر تو بچنا چاہتے ہو تے رات نو جدوں اپنے کمرے اندر آؤ تے سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات پڑھ لیا کرو، سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات دی تلاوت کر لیا کرو۔ جس گھر دے اندر، جس کمرے دے اندر، جس گھر دے اندر جناب سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات پڑھیاں جان، اللہ پاک اس گھر والے انو شیطانی اثرات تو محفوظ فرما لیندا ہے۔ ان کنہ کو مشکل کام ہے؟ اللہ اکبر، 2 منٹ لگ دینے آخری 2 آیات اور آیت الکرسی پڑھنا۔ یہ بھی روایت المعجم الکبیر للطبرانی دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا ایک دفعہ شیطان دے نال کشتی ہو گئی، شیطان دے نال صحیح سند نال میں پڑھ رہا، اللہ اکبر، ابن کثیر پڑھ لے آجے، شیطان دے نال کشتی ہو گئی تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شیطان نو نیچے گرا لیا۔ واہ عمر میں تیری عظمتوں قربان جاوا۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا اے عمر تینوں ویکھ کے تے شیطان بھی اپنا راہ بدل لیندا ہے، تینوں ویکھ کے شیطان بھی رستہ چھڑ جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عمر دی جرت نو سلام، عمر دے تقوی تے ایمان نو سلام۔ آپ نے گرا لیا، منتاں کرن لگ پیا، کہنے لگا میں تو نے ایک عجیب چیز دسنا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے چھوڑ دیتا ہے لیکن انہیں کوئی عجیب بات نہیں دسی، وعدہ پورا نہیں کیتا۔ آپ نے پھر پکڑ لیا ہے، پھر نیچے گرا لیا ہے، پھر کہنے لگا مینوں چھوڑ دے ہو، میں تو انہوں عجیب بات دسنا وا۔ آپ نے پھر جب چھوڑ دیتا ہے، کہنے لگا اسی نے آیت الکرسی پڑھے آ کرو، آیت الکرسی پڑھے آ کرو، اگر شیطان دے شرطوں کو بچنا چاہتا ہے نا آیت الکرسی پڑھے آ کرے۔ کہندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دسے آئے سارا واقعہ تے آپ نے فرمایا صدق الخبیث صدق الخبیث، اے عمر ہے تے خبیثی پر گل سچی کر گیا ہے۔ عمر وہ ہے تے خبیث سی شیطان پر گل سچی کر گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہاں صورتاں دے نال اپنا تعلق مضبوط کر لو، قرآن پاک نو پڑھیا کرو۔ میرے بھائیوں، جڑا بندہ قرآن نہ یاری لا لیندا ہے اللہ دنیا بھی بہتر کر دیندا ہے، اللہ دنیا دے غم بھی ختم کر دیندا ہے، اللہ قبر بھی روشن کر دیندا ہے۔ میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ قبر سے پہنچے گا، ابن حبان تو اور اثبات عذاب القبر امام بیقی رحم اللہ دی کتاب ہے، اس دے اندر روایت صحیح سند نہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا مومن بندہ قبر سے پہنچیا، عذاب آیا، سر والی جانب آئے گا، عذاب سر والے پاس سے آئے گا، نماز آ جائے گی، کہے گی پیچھے ہٹ جا، لا قبل لی مدخل، میری طرف نہ آئی، میری طرف آن دا کوئی راستہ نہیں، نماز رکاوٹ بن جائے گی، پھر عذاب سجے سے آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے آقا فرماندے نے زکوٰۃ رکاوٹ بن جائے گی، پھر عذاب بائیں پاس سے آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا روزہ آ جائے گا، او اللہ دی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنے والے آ خوش ہو جا، جدو قبر اندر جائیں گا اللہ پاک روزے دی برکت دے نال قبر دے عذابہ تو محفوظ فرما لے گا۔ آپ نے فرمایا کھبے پاسے عذاب آئے گا، اے جناب روزہ رکاوٹ بن جائے گا، کہے گا پیچھے ہٹ جا، میری طرف نہ آئی، اللہ اکبر کبیرہ، پھر پیروں والے پاسے عذاب جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا تلاوت القرآن والاحسان، صلہ رحمی آ جائے گی، اللہ اکبر کبیرہ، اس بندے نو اٹھا کے بٹھا لیا جائے گا، سوال کیتے جان گے او آن والے دس تیرا رب کون ہے؟ تیرا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیو پوری رحمت اللہ علیہ یاد آئے، اکاڑے تقریر کر دیا، فرمایا فرشتے کہن گے تیرا رب کون ہے؟ تے میں کہاں گا کی پوچھ دے ہو، تیرا رب کون ہے؟ ساری زندگی اسے رب دا ہی تعارف کرواندا رہا، ساری زندگی اسے رب دا ہی تعارف کروایا۔ دسو آن والے تیرا رب کون ہے؟ اے کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تیرا نبی کون ہے؟ نبی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری روایت دے الفاظ نے جاءنا بالبینات والہدی، جڑے ساڈے کول ہدایت دا پیغام لے کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں دینوں کا دس تیرا دین کیا گئے؟ اے کہے گا دینی الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ انہیں ایک چوتھا سوال بھی ہونا ہے، سنن ابی داؤد دی روایت ہے، اللہ اکبر، جدو یہ صحیح جواب دے گا نا
पता वो कहणगे की जवाब देने वाले नू पता वो की कहणगे फरिश्ते वो कहणगे ओ बंदिया वमा युदरीका ए दस तेनू किवें पता चल गया कि तेरा रब अल्लाह है तेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरा दीन इस्लाम है तेनू कितों खबर हुई वो इको ही जवाब देगा पता की कहेगा करातु किताब अल्लाह मैं अल्लाह दी किताब नू पढ़दा सा मैं अल्लाह दी किताब दी तिलावतां करदा सा करातु किताब अल्लाह फआमनतु बिही व सद्दक़तु बिही कुरान ते मेरा ईमान भी सी मैं तस्दीक भी करदा सा अल्लाह अकबर कबीरा वो आने वाले की कहणगे ओ बंदिया सौ जा जिवें पहली रात दी दुल्हन सौंदी है अल्लाह अकबर कबीरा हुण तेनू अल्लाह अकबर कबीरा कोई परेशानी नहीं कोई गम नहीं होएगा दूसरे पासे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक दा ना फरमान बंदा आएगा सवाल होएगा मन रब होगा कहेगा मैं नहीं जानदा दीन क्या है कहेगा मैं नहीं जानदा नबी कौन है कहेगा मैं नहीं जानदा नबी पाक ने फरमाया फरिश्ते कहणगे मां तलईता वला दरईता ओ बंदिया ना तू कुरान पढ़दा ना तू कुरान पढ़िया ना कुरान समझिया अल्लाह अकबर कबीरा आपने फरमाया इहदे सर दे ऊपर ऐसा हथौड़ा मारिया जाएगा जो हथौड़ा लगेगा चीखेगा आपने फरमाया इर्दा गिरद दी हर चीज़ दी चीख नू सुनेंगे नबी पाक ने फरमाया सवाए इंसाना ते जिन्ना तो अगर इंसान ते जिन सुन लैन ते बेहोश हो के गिर जान कुरान पढ़ोगे कब्र च भी कम आएगा दुनिया अंदर भी बरकतां ते रहमतां ते खशर वाले दिन भी रहमतां ते बरकतां और हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह दी किताब अद-दुररुल कामिना दे अंदर हाफिज इब्ने हजर ने सही सरन दा एक वाकया लिखा है हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ए बुखारी दी शरह जिन्हां ने लिखी है ना फतुल बारी हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने एक शेख ने शेख इब्ने दकीक अल ईद रहमतुल्लाह अलैह इब्ने दकीक अल ईद रहिमहुल्लाह इमाम साहब ना आप दा एक शागिर्द फौत हो गया ते अगले दिन ना उदी कबर ते खड़े तो रोई जान उदी कबर ते खड़े रो रहे सन कोलों दी गुजरिया इन्हां दा मरीद वो कहने लगा इमाम साहब की वजह है कबर ते खड़े क्यों रो रहे हो कहने लगे ए जड़ा बंदा कबर च पिया है ना ये मेरा शागिर्द अल्लाह अकबर ये मेरे को पढ़ता रहा कल फौत होया है मैं इहदा जनाजा पढ़ाया इनू कब्र च दफन किया ते रात मैनू ख्वाब आई है ख्वाब अंदर मेरी मुलाकात हुई है ये मैनू कहने लगा उस्ताद जी जो तुसी मैनू दफन करके गए हो ना अचानक एक जनाब खौफनाक कुत्ता किस्म दा खौफनाक एक कुत्ता मेरे को आ गया अल्लाह अकबर कबीरा मैनू आके जनाब घूरन लग पिया डरान लग पिया मैं डर गया मैं सहम गया अचानक एक नौजवान आया बड़ी खूबसूरत शक्ल वाला उन्हें आके कुत्ते नू दबका मारिया कुत्ते नू जनाब दबकाया कि दफा हो जा चला जा वो कुत्ता दौड़ गया ते मैं उन्हें पूछया कि तू कौन है उन्हें कहा मैं वो सूरा कहफा जिहड़ी तू जुमे वाले दिन पढ़दा हुंदा सी मैं उस सूरा कहफा जिन्हों तू हर जुमे तलावत करदा हुंदा सी कहंदे ने मैं तां रो रहा इहदी कबर ते खड़ा होके अल्लाह अकबर कबीरा और मेरे अवीरा कुरान पढ़ेगा अल्लाह दुनिया भी बेहतर कर देगा अल्लाह कबर भी बेहतर कर देगा अल्लाह हशर भी बेहतर कर देगा और साडे सलफ सालेहीन बड़ा कुरान पाक पढ़िया कर दे बड़ियां कुरान पाक दी तिलावतां करया कर दे मेरे और तुहाडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक ते नहीं गए बात समझ भी आ रही है कि नहीं अल्लाह अकबर सुनना जरा एक कुरान और हदीस के दलाइल गौर ना सुनना तवज्जो करना नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दी शादी हो गई इन्हां दे वालिद अमर बिन आस भी सहाबी ने इन्हां दे बाप ने ना अपनी बहू दे कोलों अपनी नौ दे कोलों पूछया सुनाओ मेरे बेटे अब्दुल्ला नू कैसा पाया मेरा बेटा अब्दुल्ला कैसा किरदार ओ कहने लगी बाबा जी मैं की दसा जिदों दी मेरी शादी हुई है अब्दुल्ला ने मेरे बिस्तर ते पाँव भी नहीं रखनी अब्दुल्ला सारी रात क़याम करता रहिंदा है
ते दिन दे टाइम नफली रोज़ा रख लेंदा है, मेरे बिस्तर ते कदम तक नहीं रखिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं की दसा, अब्दुल्ला ते अजे तक मेरे कोल ही नहीं आया, मेरे बिस्तर ते कदम तक नहीं रखिया। जनाब अब्दुल्ला बिन अमर बयान करते ने, एक दिन नबी अलैहि सलाम दोपहर दे टाइम साढ़े घर तशरीफ ले आए। फरमाया बैठक अंदर आप तशरीफ फरमाओ है। मैं चमड़े का तकिया नबी पाक नू दे दिता है ते आपने फरमाया अब्दुल्ला उखबिर तू बेका कज़ा व कज़ा, ए अब्दुल्ला प्यारे तेरे बारे खबरां मिलियां ने, इस तरह कर दे हो? जी जी या रसूल अल्लाह इस तरह करना वा। आपने फरमाया ए अब्दुल्ला मेरा तरीका नहीं, कुम व नाम, ए अब्दुल्ला रात नू क़याम भी करया कर ते रात नू सोया भी कर, सुम व अफ्तिर, नफली रोज़ा रखिया भी कर ते छड्या भी कर। क्यों? इन्ना ले ऐनी का अलैका हक्का, तेरी अखां दा हक है, तेरी बीवी दा हक है, तेरे जिस्म दा हक है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया अब्दुल्ला नोट कर ले, जेड़ा बंदा लगातार रोजे रखदा है ओदे रोजे दा कोई अजर ते सवाब नहीं। ला साम मन सामल अबद, जेड़ा हमेशा रोजा रखदा है ओदे रोजे दा कोई फायदा नहीं, कोई अजर ते सवाब नहीं। क्यों? ये मेरा तरीका नहीं। अल्लाह पाक नू अमल भी चाहिदा है ते मेरे मुस्तफा दा तरीका भी चाहिदा है। दोवें चीज़ां होनियां चाहिए ने ना, अमल भी होए ते मुस्तफा दा तरीका भी होए, दोवें चीज़ां होणगियां ते अमल कबूल होएगा ना। अल्लाह अकबर कबीरा। ते जनाब अब्दुल्ला फरमाते ने नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इकरा इल कुरान, ए अब्दुल्ला प्यारिया कुरान पढ़िया कर, एक महीने अंदर कुरान खत्म करया कर। नबी अलैहि सलाम ने ना मोमिन नू शेड्यूल जो दिता, कुरान पाक दे पारे ने 30, महीने दे दिन ने 30, कम अज कम एक पारा पढ़िया कर। जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, मैं अर्ज़ की थी अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने आका जी मैं ज्यादा पढ़ना चाहना वा, दिन कम कर दे। आपने फरमाया 20 दिन अंदर कुरान पढ़िया कर। आका जी मैं ज्यादा पढ़ना चाहना वा, दिन और कम कर दे। फरमाया 15 दिन पढ़ लिया कर। कहने लगे आका जी दिन और कम कर दे। फरमाया 10 दिन अंदर पढ़ लिया कर। आका जी और दिन कम कर दे, मैं ज्यादा पढ़ना चाहना वा। फरमाया हफ्ते अंदर पढ़िया कर। कहने लगे अल्लाह दे पैगंबर जी और कम कर दे, मैं कुरान ज्यादा पढ़ना चाहना वा। सोने मैं जवानी तो फायदा उठाना चाहना वा। ओ जवानो ए तुहाडे वास्ते आइडियल शख्सियत है। अल्लाह अकबर कबीरा। अज दा जवान शादी हो जाए मस्जिद के दरवाजे को नहीं गुजरदा, ए भी ते जवान है ना। आका जी दिन कम कर दे, मैं ज्यादा कुरान पढ़ना चाहना वा। आपने फरमाया अब्दुल्ला 3 दिन अंदर कुरान पढ़िया कर। जिन्हें 3 दिन तो कम टाइम अंदर कुरान पढ़िया उन्हें अल्लाह पाक दा कुरान समझ के नहीं पढ़िया। सियाबी ख्वाहिश की है ज्यादा कुरान पढ़ा, ज्यादा कुरान पाक दी तिलावत करा। 3 दिन अंदर फरमाया पढ़िया कर। अज सानू दे साल गुजर जाता है ना, पूरा कुरान असी एक दफा मुकम्मल नहीं कर सकते। साहबी कह रहे सोने 3 दिन तो कम अंदर पढ़ना चाहना। फरमाया जिन्हें 3 दिन तो कम टाइम अंदर पढ़िया उन्हें कुरान समझ के नहीं पढ़िया। ये सलफ दी जनाब, सलफ दा शौक सी कुरान पाक दी तिलावत दा। आओ सुनिया जरा सहीह अल बुखारी दी दूसरी हदीस ते गौर करना। मेरे और तुहाडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात तवज्जो मेरे बार रखो जरा, इंशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस दे मोती जो तुहाडे सामने बयान हो रहे ने ये तुहानू कम बनगे इंशाअल्लाह ताला। आपने ना अपने 2 साहबा मुआज बिन जबल अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन्हां दोवां नू ना यमन रवाना किया। यमन वाल अलग अलग सूबियां दा गवर्नर बना छड़िया। ते हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन जनाब अबू मूसा अशअरी नू मिलने वास्ते आए ने। ते सब तो पहले जड़ा सवाल किया है अलैक सलैक तो बाद सब तो पहले जड़ा सवाल किया की फरमाया कैफा तक़राउल कुरान या अब्दुल्ला इब्न कैस। है अबू मूसा इस फरमाओ ना अल्लाह पाक दा कुरान किवें पढ़दे हो, कुरान दी तिलावतां किवें करदे हो, की तुहाडा निज़ाम औकात की शेड्यूल बनाया जे। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान किवें पढ़दे हो? ते जनाब अबू मूसा की फरमांदे ने काइमन व काइदन व अला राहिनती। ए मुआज बिन जबल मैं खड़ा होवां ते रब दा कुरान पढ़दा रहना वा, बैठा होवां ते रब दा कुरान पढ़दा रहना वा, मैं सवारी ते भी होवां ते रब दे कुरान दियां तिलावतां करदा रहना वा। मैं ते सवारी ते भी रब दे कुरान दियां
तिलावतां करदा रहना वा। बड़े बड़े वाक़ियात मेरे सेहन अंदर ने। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह हजरात अहले हदीस दे सरे खैल इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह हाफिज इब्ने कसीर उन्हां दे शागिर्द ने जिन्हां तफसीर इब्ने कसीर लिखी अल बिदाया वन निहाया दे अंदर हाफिज इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह ने लिखिया कि मेरे उस्ताद जी जो फौत होए ना तो इमाम साहब जेल अंदर फौत होए 2 साल जेल अंदर गुजारे। कहते ने मैं जनाजे अंदर गया मेरे शेख दा चेहरा चमक रहा सी और मेरे शेख दे भाई जड़े सन वो भी जेल अंदर इमाम साहब दे नाल सन। वो बयान कर रहे सन कि इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने जेल दे अंदर जड़ा 2 साल दा वक्त गुजारिया इमाम इब्ने तैमिया ने 2 साल दे अंदर 80 मरतबा अल्लाह दे कुरान दी तिलावत की है। कितनी दफा 80 दफा। ऐ साडे असलाफ साडा ते बेड़ा गर्क कर छड़िया फेसबुक ने साडा ते बेड़ा गर्क कर दिता यूट्यूब ने ये मोबाइल ने रूहानी तौर ते सानू मार दिता। सब तो पहले दिन चढ़दा है मोबाइल खोल के वेंदा है केड़ा मैसेज आया है केड़ा पैगाम आया रब दा कुरान नहीं खोल के वेंदा। और आज तो 15 साल पहले 20 साल पहले चले जाओ घरां दे अंदर ना हर घर दे विच रब दा कुरान खुलदा। औरतां ने कोई काम ना करना उन्नी देर तक जिन्नी देर तक कुरान ना पढ़ लेना। बुजुर्गां ने कोई काम ना करना जिन्नी देर तक कुरान ना पढ़ लेना। ऐनक लगा के मोटे मोटे हरूफ वाला कुरान सामने रख लेंदे कुरान दियां तिलावतां करते रहिंदे। ते जे किसी दिन तिलावत ना हो सकनी ना ते भला की कहिंदे सन अज मेरे कोलों सबक नहीं पढ़िया गया अज मेरे कोलों कुरान दी तिलावत नूं की कहिंदे सन सबक कहिंदे सन। आज जो वक्त चला गया अल्लाह अकबर हुण ते ओ वक्त है सालां दे साल गुजर जांदे। और मैनू बात याद आई ऐ ना बाहरले किसी मुल्क दा वाक़या है अल जज़ायर वाली साइड दा एक ना इमाम साहब मस्जिद दे इमाम साहब उन्हां दे मुक्तदी बड़ा प्यार ते बड़ी मुहब्बत उलमा नाल मुहब्बत करया करो प्यार करया करो। ए जिहड़ी मुहब्बत है ना इंशाअल्लाह ताला जन्नत च लैके जाएगी। जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु दा कौल है आलिम बन जाओ आलिम नहीं तो मुतालिम इलम सीखण वाले बन जाओ। ये भी नहीं बन सकते ना इन्हां उलमा नाल मुहब्बत करन वाले बन जाओ। अल्लाह अकबर। चौथी चीज ना बनिया जे पूछा गया चौथी चीज केड़ी फरमाया इन्हां नाल बुग़्ज़ रखना अगर चौथे बन गए तो बेड़ा गर्क हो जाए। अल्लाह अकबर। बड़ा प्यार बड़ी मुहब्बत। एक फैमिली ने ना इरादा किया कि कारी साहब की इफ्तारी करवाइए कारी साहब का रोज़ा इफ्तार करवाई कारी साहब नूं बुला लिया रोज़ा इफ्तार करवाया कारी साहब का इफ्तारी करके कारी साहब चले गए। लेकिन वो घर वाले बड़े परेशान होए जिस कमरे के अंदर कारी साहब ने इफ्तारी की ना उस कमरे के अंदर उन्होंने दे कुछ पैसे पे सी कुछ पाउंड पे सी वो पैसे गायब हो गए। उन्हें कहा भी कारी साहब ने बड़ी गंदी हरकत की है अगर इन्हों लोड़ सी जरूरत सी सानू दस देंदे असी इन्हां दी लोड़ पूरी कर देंदे इन्हों इस तरह नहीं सी करना चाहिए। दिल विच ना नफरत पैदा हो गई बुग़्ज़ पैदा हो गया। अल्लाह अकबर। इस हालत के अंदर ना साल पूरा गुजर गया। अगला रमजान आया वो मुहब्बत ना रही बस दूरों ही अस्सलाम वालेकुम। अगला साल आया तो मियाँ बीवी कहन लगे कारी साहब नूं बुलाना चाहिए दावत दोबारा करनी चाहिए तो पूछना तो चाहिए ना कि कारी साहब तुसां ये हरकत क्यों की थी असी बड़े मुतनफर होए तुहाडे तो। बुला लिया दावत की कारी साहब की रोज़ा इफ्तार कराया तो जो फारग हो गए ना कारी साहब कहने लगे कारी साहब एक गल तुहाडे को पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी पूछो। कारी साहब तुसां महसूस तो किया होएगा बड़ी तुहाडे नाल मुहब्बत सी वो मुहब्बत नहीं रही। उन्होंने कहा जी वाकया मैनू महसूस होया है। कहने लगे इसकी वजह एक चीज़ बनी है एक वाकया बने है। कारी साहब कहने लगे किहड़ा वाकया कहने लगे तुसीं साडे कोल इफ्तारी करन आए ते जांदियां जांदियां साडे पाउंड भी लै गए पैसे भी लै गए। कारी साहब ना रोन लग पे वो घर वाला और ज्यादा परेशान हो गया कहने लगा पता नहीं कोई कारी साहब नाराज हो गए ने पता नहीं की मसला है। कहने लगे तुसीं रोवो ना कोई गल नहीं तुसीं वजह बयान कर दो कोई बात नहीं। कारी साहब फरमान लगे कुरान पाक लैके आओ जिहड़ा तुहाडे घर च नुस्खा है ना कुरान पाक दा वो नुस्खा लैके आओ। वो नुस्खा ले आंदा ओनू खोलिया तो उहदे विचों पैसे निकले ओनू खोलिया तो उहदे विचों उन्हें कहा मैं रो इस वजह तो रहा मैं जो रोज़ा इफ्तार किया आंधी आई हवा आई पैसे बिखर गए कमरे दे अंदर कोल कुरान पाक दा नुस्खा पिया सी मैं चुक के उस दे अंदर रख दिते। मैं किया चलो कुरान खुलेगा घर दे अंदर कुरान पढ़नगे अल्लाह अकबर कुरान खोलणगे
اے پیسے انہوں مل جان گے. رونا اس وجہ تو آ رہا ہے کہ پورا سال گزر گیا تساں قرآن پاک کھول کے ویکھیا ہی نہیں. اج ساڈے گھراں دی بھی آئی حالت. رحمت کتوں آ جائے, برکتاں کتوں آ جائے. او میرے بھائیوں میں ایک پیغام دے کے جانا چاہنا. اے رمضان آیا گزر گیا, ایک وقت سی رمضان دے انتظار ہو رہا سی, ہونے گزر گیا. یہ میں میری تیری زندگی بھی ختم ہو جانی ہے. یہ میں رمضان آیا ختم ہو گیا. اور میرے بھائیوں ساڑی زندگی دا بھی ایک دن خاتمہ ہو جانا ہے. قرآن والے بن جاؤ, صرف رمضانی نہ بنو, ربانی مسلمان بن جاؤ. رمضان اندر بھی اللہ والے, رمضان تو بعد اندر بھی اللہ والے بن جاؤ. قرآن نہ پیار کرنے والے بن جاؤ, قرآن دیا تلاوتاں کرنے والے بن جاؤ. کرو گے نا انشاءاللہ تعالی؟ قرآن پڑھو گے انشاءاللہ تعالی؟ ایک پارا پڑھو, نہیں پڑھ سکتے آدھا پارا پڑھ لو. یہ آدھا بھی نہیں پڑھ سکتے, ایک صفحہ ضرور پڑھو. اور میری تیری زندگی دا کوئی ایک دن خالی نہ ہوئے جڑا قرآن پاک دی تلاوت تو بغیر گزر جائے. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا انی استحی من اللہ, منو میرے اللہ کو شرم آندی ہے کہ سارا دن گزر جائے تے میں اللہ دی کتاب نو اٹھا کے بھی نہ ویکھا. منو شرم آندی ہے کہ جس دن میں قرآن دی تلاوت نہ کراں منو اپنے رب کو حیا آن لگ پیندی ہے. قرآن دا دوسرا حق ہے کہ قرآن پاک نو پڑھیا جائے, اور تیسرا حق ہے کہ قرآن پاک تے غور و فکر کیتا جائے. قرآن پاک تے بولو سارے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے نزول دا مقصد بیان فرمایا لیدبروا آیاتہ, ایک کتاب اتاری اس واسطے ہے تاکہ تسی اس کتاب دے اوپر غور و فکر کرنے والے بن جاؤ, تدبر و تفکر کرنے والے بن جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. میرا خیال ہے ٹائم انشاءاللہ تعالی سحری والا ہونے والا ہے. آؤ 2-4 منٹاں دے اندر, جی بس 2-4 منٹ توجہ فرماؤ, جو باقی حق نے میں وہ بیان کر دیا. تیسرا حق ہے کہ قرآن پاک دے اوپر غور و فکر کرنا. اللہ اکبر. جو قرآن پڑھو, جو سنو, اس نو میرے بھائیو غور و فکر کریا کرو. کم از کم ایک آیت ہی پڑھ لو روزانہ غور و فکر دے نال. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے نزدیک قرآن پاک دی ایک آیت نو غور و فکر دے نال پڑھ لینا, تدبر و تفکر دے نال پڑھ لینا پورے قرآن پاک دی تلاوت تو بہتر ہے. اور اس تا حق ہے قرآن پاک دا. چوتھا حق ہے کہ قرآن پاک دی اوپر عمل کیتا جائے. قرآن پاک دی اوپر بولو سارے عمل کیتا جائے. جو میں صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا, صحابیات نے عمل کر کے دکھایا. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انصار دیاں عورتاں دی بڑی تعریف کریا کر دیاں سان کہ اللہ پاک انصاری عورتاں تے رحم فرمائے. پوچھیا گیا اماں جی انصاری عورتاں دی بڑی تعریف کر دیاں جے, وجہ کیے؟ اماں جی نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ, رات دا ٹائم ہے, اللہ پاک نے پردے والیاں آیات نازل فرمائیا. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو, اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو, مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو اللہ اکبر کبیرہ اپنیاں چادراں اوڑھ کے نکلیا کرن, بے پرد ہو کے نہ نکلیا کرن, اپنی زیب و زینت جناب نظارہ نہ کرایا کرن, اپنی زیب و زینت نو ظاہر نہ کریا کرن. اللہ اکبر کبیرہ. اے پردے والا حکم اللہ پاک نے نازل فرمایا. رات دا ٹائم ہے, انصاری صحابہ کرام نے اپنی بیویاں نو جا کے اللہ دا حکم سنایا ہے. فرمایا انہاں عورتاں دے کول پردہ کرنے واسطے کپڑا میسر نہیں. او عورتاں انصاری عورتاں چھوٹے چھوٹے کپڑے ٹکڑے لے کے بیٹھ گئیاں اور جوڑن لگ گئیاں, بڑیاں چادراں جناب بنان واسطے بیٹھ گئیاں. ساری رات بیٹھ کے انہاں نے بڑیاں چادراں تیار کیتیاں اور صبح جدو آئیاں نے نماز پڑھنے واسطے تے پردہ کر کے آئیاں. اسی عمل کسے نے اے نہیں کیا کہ جی ہون پردے دا کی فائدہ, پہلے سارے نے ویکھ لیا ہے, ہون پردے دا کی فائدہ. اور نہ ہی کسی نے بہانہ بنایا کہ ساڑھے کول تے کپڑا ہی کوئی نہیں, تے نہ ہی کسی نے اے کیا پہلی تاریخ تو کرانگے. اللہ اکبر کبیرہ. ادھروں اللہ دا حکم آیا ہے, فوری اس دیتے عمل کر کے بکھا چلے. یہ قرآن پاک دا حق ہے. اللہ اکبر. اور قرآن پاک نو پڑھن تو بعد, عمل کرن تو بعد, سمجھن تو بعد میرے بھائیو لوگاں تک اس کی تبلیغ کرنا,
یہ قرآن پاک دے 5 حقوق نے جو میں تواڈے سامنے بیان کیتے نے۔ اللہ پاک دے کولو دعا ہے اللہ رب ذوالجلال سانو انہاں حقوق نو عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھن والا، سمجھن والا، عمل کرن والا بنا دے۔ اللہ ساڈے دلاں نو قرآن پاک دے نال روشن کر دے، قرآن ساڈے دلاں دی بہار بنا دے، ایمان دے نال ساڈے دلاں نو روشن فرما دے۔ اللہ پاک اج دا یہ پروگرام اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جنہ ساتھیاں نے ماشاءاللہ پائی جوہر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اس مسجد امام و خطیب سب واسطے دعا گو ہاں، اللہ پاک سب دیاں محنتاں قبول و منظور فرمائے۔ ٹوٹے پھٹے الفاظ گلے دی خرابی دے باوجود میں اللہ دی توفیق دے نال تسا حضرات دے سامنے جو بیان کیتا اللہ دی توفیق دے نال مقصد اصلاح ہے، اللہ پاک ساڈی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔